오전까지 맑았던 하늘에서 빗방울이 조금씩 떨어지고 있습니다. 2015 경주 국제 유소년 축구대회 천영 해설위원과 오후 경기 함께 하도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 오후 경기가 이제 시작이 되는데 첫 번째 경기로 UD 알메리아와 뉴사우스 웨일즈의 경기가 준비되어 있습니다. 네, 먼저 UD 알메리아 같은 경우에는 파나티코스에게 패하면서 지금 1승 1패 상황이거든요. 네. 그만큼 벼랑 끝에 몰려 있기 때문에 이번 경기가 그 어느 팀보다 중요하다 할 수 있습니다. 네, 뉴사우스 웨일즈 같은 경우에는 오전 경기까지 승리하면서 2승으로 아주 기분 좋은 리그 예선을 펼치고 있어요. 네, 버디와 파나티코스에게 모두 승리를 거두면서 2승. 하지만 C조가 5팀으로 구성되어 있기 때문에 3승은 최소한 거둬야 8강 토너먼트에 조금 더 유리한 입장을 올라설 수 있습니다. 네, 양 팀이 오늘 경기가 굉장히 중요한 경기가 될 것 같은데요. 바로 그 내용 확인하시죠. 먼저 우데 알메리아의 아구스틴 감독 만나보도록 하겠습니다. 감독님, 먼저 한국에서 국제대회를 참여하게 되는데 선수들이 국제전에 대한 부담감이 없는지 듣고 싶습니다. UD Almería participa el torneo de Gyeongju, que tiene dificultad de los niños o algo así. Lo primero, dar las gracias por la invitación a disputar este torneo y bueno, la verdad es que todos estamos encantados de poder estar en Corea celebrando con vosotros este importante torneo. 이렇게 중요한 대회에 초청해 주셔서 감사드리고 기쁘다고 하십니다. 네, 선수들이 이제 멀리 한국까지 날아왔는데 체력적으로 부담이 될 것 같은 게 이번 경기가 또 굉장히 짧은 시간에 많은 게임을 펼쳐야 됩니다. 체력적인 부담이 없는지 여쭤봐 주시죠. Entre España y Corea hay mucha diferencia, pero por eso ¿qué problema tiene a UD Almería? Problema realmente ninguno, sobre todo un poquito la adaptación por el cambio horario, pero a nivel de todo lo demás es muy parecido porque al final el objetivo es jugar al fútbol y es lo que estamos aquí. 큰 문제는 없고 스페인이랑 한국이랑 이제 뭐 온도나 기후나 비슷해서 큰 문제는 안 될 거라고 생각합니다. 네, 그런데 이번 대회 두 경기에서 1승 1패 조금은 불만족스러운 출발이었을 것 같은데요. 오늘 경기 이제 굉장히 중요한 경기가 될 것 같습니다. 어떻게 준비하셨는지요? En dos partidos, una vez gano, otro perdidos. Entonces este partido es muy importante que preparado. Hombre, de cara a la clasificación para la siguiente ronda es importante el partido, pero bueno, al final no se nos puede olvidar que son chicos de 12 años y que el objetivo principal es la formación y el aprendizaje. Nuestro equipo, 우리 지금 이 대회에 참가한 어린애들이 다 12살, 13살 어린애들이라서 이렇게 지고 이기고 하는 것도 다 경험이라 생각하고 배움이라고 생각한다고. 또 하지만 스페인 축구의 명가다운 그런 자존심 싸움이 있을 것 같은데요. 그런 부분들에 대해서는 생각하지 않으시는지요? Pero el fútbol de España tiene un orgullo de fútbol. Evidentemente todo el mundo hacia el final queremos ganar y el objetivo es ganar, pero bueno, vamos a intentar ser fieles a nuestro modelo de juego y con eso intentar ganar también. 예, 모든 팀들이 다 우승을 목표로 왔다는 건 동의하지만 저희도 똑같이 열심히 해서 우승을 목표로 하겠다고 합니다. 오늘도 그라운드에서 멋진 모습 기대하겠습니다. 그렇게 꼭 좀 전해 주십시오. 우데 알메리아의 아구스틴 감독 만나봤습니다. 뉴 사우스 웨일즈의 데브럼 후세인 감독 만나보도록 하겠습니다. 감독님, 먼저 2연승으로 아주 기분 좋게 세 번째 경기에 임하는데 경기에 임하는 각오를 먼저 들어보고 싶습니다. Think of it because we have the always to win the game because it's important game. What do you think of this game? I think every game that we play is very important. So far, from what I've seen, the standard is very high, and obviously Almeida, who we're playing against tonight, have a very good reputation, as does every team in the Spanish league. I think a lot of teams around the world are trying to emulate the Spaniards in what they do, and I'm just looking forward to a really good game tonight against our well-respected opponents. 네. 지금 모든 게임들이 다 중요하긴 한데 지금 현재 두 경기를 이기고 나서 이게 그 조에서 가장 강한 스페인 팀을 만나긴 하지만 그 스페인이 워낙 명성 있는 팀이긴 하지만 우리가 존중을 하면서 꼭 이길 수 있도록 노력하겠습니다. 네. 뉴사우스 웨일즈의 팀을 보니까 또 부모님들이 굉장히 많이 한국에 찾아주셨더라고요. 힘이 될까요? I think many people, many parents come over.
with the support or cheering for the guys. Is this a good help for the guys or teams? And Oh, of course. I mean, everybody likes to play in front of their friends and their family. And I think our boys are very lucky that some of the parents were able to make this trip to Korea to watch their boys play. So we really appreciate the support that we get, not just from the parents, but anyone who's a fan of our team. 그 말씀드린 대로 뭐 항상 부모님이나 가족 앞에서 축구를 하는 거는 그 선수들한테는 가장 큰 영광이고요. 그다음 멀리까지 이렇게 찾아와가지고 선수들 응원하니까 팀에 가장 큰 도움이 될 것이고 부모님을 떠나서 다른 분들이 저희를 응원하는 팬이 있다면 영광일 거라고 생각합니다. 네. 오늘 오전에는 또 습도가 굉장히 높았고 오후는 조금씩 이제 비가 내리고 있습니다. 남반구에서 온 이제 호주 팀이기 때문에 이 날씨가 조금 더 변수가 될 것 같은데 감독님은 어떻게 생각하시는지요? This is the weather is totally different in Australia and in Korea because in the morning it's very humid, but night is getting cold and cold. What do you think of this? Whether it's big impact or big vehicle for? Actually, in our summer, the climate is actually very similar. However, we are coming from winter, but the boys are used to playing in this type of weather in the hotter months. But our boys can adjust to any situation. So one thing that we've been teaching our players, and this has been a very good experience because the boys have to adjust to many different situations, style of play, culture, and also weather. 예, 물론 지금 호주는 겨울이기 때문에 전혀 다른 형태의 지금 날씨긴 하지만 이것도 하나의 선수들한테는 가장 좋은 경험이고요. 어떤 다른 환경이 주어지더라도 그거에 대해서 적응해 나가는 게 선수기 때문에 좋은 경험이 될 거라고 생각합니다. 네. 그 환경에 적응하면서 오늘 3연승 저희가 기대해 보도록 하겠습니다. 인터뷰 고맙습니다. 네. They hope we're gonna 3 consecutive wins for this game, and then thanks for that. Thank you very much. 네. Very kind. Thank you to Korea and the Gwangju province for your hospitality and your support. 안녕하세요. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 같은 내용입니다. 네. 뉴사우스웨일즈의 후세인 감독 만나봤습니다. 네, 양팀 감독들의 이야기를 들어보셨는데요. 이제 한국에서 펼쳐지는 외국 팀들 간의 경기를 함께 하도록 하겠습니다. 우디 알메리아와 뉴사우스웨일즈의 각 팀당 3번째 경기를 전용호 해설위원과 함께 짚어드리도록 하겠습니다. 양팀 선수들이 이제 경기장에 입장을 하는데요. 이제 원정에서 정말 타국 땅에서 본인들의 클럽을 대표해서 경기에 임하게 됩니다. 자, 양 팀은 지금 C조에 배정이 되어 있는데요. C조 같은 경우에는 일본 2팀, 그 베트남 1팀, 스페인 1팀, 그리고 호주 1팀으로 구성되어 있는 우리나라 팀은 없는 아주 국제적인 그룹이라 할 수 있겠습니다. 그렇습니다. 선수들이 이제 입장할 때도 한국 선수들과는 다르게 좀 파이팅 넘치는 모습들이 많고요. 아무래도 좀 긴장을 덜 하는 모습들이 보여집니다. 머리 스타일은 푸열도 있군요. 머리 스타일만큼 우리나라보다 훨씬 더 자유로운 느낌이 드는 외국 팀이에요. 네. 뉴사우스웨일즈와 우디 알메리아의 양 팀의 3번째 경기입니다. 뉴사우스웨일즈는 일단 최전방에 제이든 쿠차스키를 세워놨습니다. 제이든 쿠차스키 선수가 첫 번째 매치인 파나티코스와의 경기에서 유일한 한 골, 결승골을 기록을 한 데다가 네. 바로 오늘 아침에 펼쳐졌던 버디와의 경기에서 2골 한 도움을 기록할 정도로 확실히 팀 내에서 가장 핵심 키플레이어로 뽑고 있는 선수입니다. 그렇습니다. 뉴사우스웨일즈의 선발 라인업 살펴보겠습니다. 스테이시 버글러가 수문장의 역할을 감당하고요. 스카 브라우니, 카메룬 퐁, 빌리 라시드, 브레스 폭스, 제라드 가일레, 제이든 쿠차스키, 세나 스티븐슨, 루카스 오스텔로지, 마시모 폴리코, 디미트리 코스토폴루스까지 이번 대회에 베스트 11으로 이름을 올렸습니다. 뉴사우스 웨일즈 같은 경우에는 이제 4-3-3 포메이션을 가지고 나왔고요. 네. 역시나 최전방에 있는 제이든 쿠차스키의 활약과 그리고 최후방에 있는 브래드 폭스라는 아주 걸출한 수비수가 있기 때문에 이 두 선수가 전방과 후방에서 어떠한 역할을 해주는지가 가장 눈여겨보실 만한 부분입니다. 네, 아구스턴 감독이 이끌고 있는 유대 알메리아입니다. 라울 골키퍼, 페르난데스, 미겔앙헬, 다리오, 플로레스, 세라, 다니, 예페스, 후안, 에두, 다비드가 먼저 게임에 나섭니다. 알메리아는 4-3-3 포메이션을 가지고 나왔지만 뉴사우스 웨일즈와는 조금 다른 것이 결국엔 공격형 미드필더에 후안과 다니를 두고 있는데요. 네. 이 두 선수가 첫 번째 경기 후에 시티와의 경기에서 양 선수 모두 골을 기록했을 정도로 득점력과 그리고 경기 조율 능력 모두 인정받은 선수입니다. 네, 뉴사우스웨일즈의 또 감독은 데브럼 후세인인데 아주 재미있는 감독입니다.
네, 터키계 호주인인데요. 아주 위트가 있고 또 저희가 팀 매팅 때 살짝 봤는데 선수들과 조금 더 친밀하게 조금 더 질문과 답변 형식으로 팀 미팅을 하는 아주 이색적인 모습을 보여줬습니다. 네, 지금 경기장 안에 있는 장내 스크린을 통해서 지금 이 장면을 또 바로 함께 할 수 있기 때문에 괜히 당황하시는 모습 또 즐기시는 모습이 역시 보이는군요. 외국인이나 한국인이나 리액션은 모두 비슷비슷한 것 같습니다. 네. 특히 뉴 사우스 웨일즈 같은 경우에는 굉장히 많은 가족들이 이번 대회를 위해 경주까지 찾아주셨고요. 이제 다음 경기를 치르는 벤피카 선수들과 코치진의 모습도 보이는군요. 네, 포르투갈 명문 클럽인 벤피카와 신라, 팀 신라의 경기를 다음 네. 경기에 중계를 해드리도록 하겠습니다. 강남 가족이군요. 네. 아주 편안한 자세로 게임을 지켜보고 있는 아구스탄 감독의 모습도 보이는군요. 아우스턴 감독이 저희가 살짝 만나봤지만 매우 밝고 긍정적인 이미지가 아주 강하고 또 긍정적인 힘도 강한 감독이에요. 그렇습니다. 이제 장내에서는 이제 오늘 게임을 치르는 뉴사우스 웨일즈와 우대 알메리아의 선수에 이어서 이제 심판진까지 소개가 되는데 장내 아나운서들의 이야기를 이제 알아들을 수 없는 관중석에 있는 사람들은 본인들의 얼굴이 화면에 나가는 것이 더 중요하죠. 전광판을 정말 열심히 쳐다보고 있고요. 아직 네. 경기가 시작 안 하다 보니까 경기장보다는 전광판에 눈이 많이 가 있습니다. 그렇습니다. 이번 대회는 경주에서 펼쳐집니다. 화랑대기에서 대한민국 대표팀을 뽑았고요. 또 각 국에 대표하는 클럽들을 초청해서 국제 대회로 열리고 있습니다. 네, 뭐 오전에도 말씀드렸다시피 총 11개국에서 22개 팀이 나와서 이제 조별 예선을 거치고 각 조별당 1위 팀과 2위 팀을 뽑아서 그리고 토너먼트 10강의 토너먼트를 거쳐서 그리고 우승팀을 결정하는 경기 일정이 잡혀 있습니다. 그렇습니다. 이제 워낙 국내에도 라리가가 굉장히 발전했고 또 많은 관심을 모으고 있기 때문에 우대 알메리아 같은 경우에는 유니폼이 조금은 익숙합니다. 네, 지금 프리메라 리가에서도 좋은 모습 보여주고 있는 알메리아인데요. 네. 일단은 그 명성에 걸맞게 벌써 창단한 지가 1989년 가장 거의 길다고 할 수 있을 정도로 80년대에 만들어졌는데요. 네. 그렇게 오래된 역사 속에서 과연 이 유소년 선수들이 어떤 시스템 속에 자라왔는지를 보실 수 있는 경기입니다. 그렇습니다. 뉴 사우스 웨일즈 같은 경우에는 이제 1957년에 창단된 팀인데 거의 저희 아버지 뻘이군요. 네, 사우스 웨일즈도 호주에서 이제 뉴 사우스 웨일즈 주에서 이제 대표하는 팀인데 이 선수들은 조금 다국적 성향이 좀 강해요. 네. 다양한 국가의 선수들이 모여서 조금은 더 화합적이고 조금 더 국제적인 팀이라 설명할 수 있겠습니다. 오늘 베스트 11에 얼굴을 이제 올린 카메룬 퐁 선수 같은 경우에 약간 동양적 외모를 가지고 있습니다. 네, 동양계 호주인이라고 볼 수 있겠고요. 또 감독조차도 데브럼 후세인 감독은 이제 터키계 호주인으로 아주 선수들 간의 융화를 시키는 데는 더할 나위 없이 좋은 조건이라 할 수 있겠습니다. 일단 신장면에서만 봤을 때는 일단 호주 선수들이 조금 더 키가 큰 선수들이 몇몇 눈에 보입니다. 네, 호주 선수들이 전체적으로 신장이 좋은 편이고요. 그에 비해서 알메리아 선수들은 조금 신장에서 조금 어려움은 있겠지만 스페인 특유의 축구 스타일, 조직적이고 유연한 패스 플레이를 가져가면서 경기 운영을 하는 걸로 아주 강한 팀입니다. 네. 오늘 이제 게임 전에 심판진들도 저희가 잠깐 만나봤는데 일단 외국 팀 간의 경기이기 때문에 여러 가지 어려움들이 있겠죠. 의사소통이라든지요. 네, 그리고 경기 스타일도 조금씩 다르기 때문에 확실히 조금 주심이나 이런 경기 스타일에 맞추기도 어려움이 있을 것으로 보입니다. 그렇습니다. 양 팀이 이제 앞선 경기에서 뉴 사우스 웨일즈 같은 경우에는 파나티코스를 1대 0으로 승리, 그리고 버디형을 8대 0으로 잡으면서 2연승 아주 기분 좋게 달려오고 있습니다. 네, 바로 어제 펼쳐졌던 파나티코스, 일본 대표 파나티코스와의 경기에서는 1대 0으로 제이든 쿠차스키 선수의 골로 승리를 거뒀고요. 네. 그리고 오늘 오전 10시에 펼쳐졌던 버디와의 경기에서는 8대 0으로 조금은 큰 점수 차로 이기면서 체력 안배는 물론이고 선수들의 그 사기를 올리는 데는 더할 나위 없이 좋았던 경기입니다. 네, 우대 알메리아는 후에시티에게 7대 0으로 승리한 이후에 파나티코스에게 또 2대 1로 덜미를 잡혔습니다. 어제 이제 두 경기를 동시에 치렀는데요. 후에시티와의 경기는 아주 큰 점수 차로 이기면서 시작이 좋았지만 파나티코스와의 경기에서는 2대 1로 패하면서 조금 승점에서 어려운 부분이 있습니다. 양 팀이 구호나 이런 파이팅하는 장면들을 봤을 때 한국하고는 약간 느낌이 다릅니다. 네, 조금 더 자유로운 분위기 속에서 자기들만의 전통 있는 화이팅을 외치고 있습니다. 네. 나란히 11명의 선수가 경주 시민운동장에 섰고요. 선공은 뉴 사우스 웨일즈 오른쪽에서 왼쪽으로 하얀색 유니폼을 입고 경기에 임하겠습니다. 반대로 빨간색과 하얀색의 줄무늬 유니폼을 입은 팀이 우대 알메리아가 되겠습니다.
알메리아는 우리나라에서도 많이 알려진 만큼 아주 익숙한 유니폼이에요. 그렇죠. 시작하자마자 거세게 한번 밀어봤지만 바로 공을 빼앗기는군요. 자, 알메리아는 예페스 세라, 후안, 다니, 하비 프로렌스 선수가 득점을 기록하고 있을 정도로 다양한 득점 분포를 하고 있고 네. 뉴사우스 웨일즈도 만만치 않게 다양하게 분포되어 있지만 오늘 경기 이번 선발 라인업에서는 마시모와 제이든 그리고 루카스 선수가 득점을 기록하고 있습니다. 그렇습니다. 정면에서 주고받는 패스가 이어지는데요. 중앙에서 공 따내는 우데 알메리아입니다. 우데 알메리아 이 선수는 푸요의 머리를 가지고 있군요. 네, 아주 멋진 헤어스타일로 개성 강한 모습을 보여주고 있는데 네. 선수들이 어린 나이부터 벌써 스타성을 갖추고 있다라고 평가할 수 있겠습니다. 네. 앞쪽으로 공이 이어집니다. 걸려 넘어지는데요. 게임을 그대로 진행시킵니다. 자, 선수들이 초반부터 좀 거치게 몸싸움을 하는 것은 역시나 선제골의 중요성을 양팀 모두 2경기나 치르면서 이미 감각적으로 익힌 거라 할 수 있겠죠. 네, 스카프 브라우니 선수도 체격 주권이 상당히 좋군요. 네, 팀의 주장을 맡고 있는 데다가 또 좋은 모습을 잘 보여주고 있습니다. 네, 예페스의 크로스 짧았습니다. 왼쪽에서 세나 스티븐슨, 중앙에 있는 브레스 폭스 선수를 봤는데 9번인데 최후방에서 수비를 담당합니다. 네, 9번임에도 불구하고 아무래도 유선형 축구다 보니까 등번호보다는 이제 선수들이 선호하는 것을 많이 고르기 마련이고요. 네. 특히 브레스 폭스 같은 경우에는 정말 뛰어난 수비수로 팀의 전체적으로 가장 각광을 받고 있는 선수입니다. 그렇습니다. 다시 한번 줄 곳을 찾고 있는데 스카프 브라우니가 조금 답답한 표정을 지어봅니다. 중앙에서 공 따내는 후안, 태클을 이겨내고 앞쪽으로 이동합니다. 자, 확실히 개인기 볼을 키핑하고 볼을 다루는 컨트롤 능력에서는 알메리아가 경기 초반이긴 하지만 조금 앞선다고 할 수 네. 있겠습니다. 중앙에 돌아서는 과정 넉넉지 않습니다. 공 빼앗는 뉴사우스 웨일즈. 오른쪽으로 일단 공격의 물꼬를 터보는데요. 오른쪽에 있는 빌리 라시도 선수가 이제 팀 내에서 유일하게 왼발을 사용하는 선수라고요. 네, 빌리 라시드 선수가 지금 선발 라인업뿐만 아니라 선수 명단에 있는 전원을 따졌을 때도 왼발을 주로 잘 사용하고 있는 선수입니다. 네. 다시 한번 중원에서 우데 알메리아, 하지만 옆쪽에 있던 선수가 사인을 받지 못했습니다. 네, 지금도 보시면 아시겠지만 지금 공격진과 수비진의 라인이 많이 떨어져 있는 뉴사우스 웨일즈인데요. 네. 그러다 보니까 공격진에 연결된 라인이 어려움은 있습니다. 하지만 알메리아가 그 공간을 확실히 메꾸고 있기 때문에 지금 볼의 점유율 전체적으로 커트하는 능력에서 알메리아 중원이 강하다 할 수 있습니다. 네. 공이 연결되는 과정에서 이미 옵사이드 위치에 서 있던 뉴사우스 웨일즈. 카메룬 퐁 선수죠. 카메르 폰 선수가 자신의 첫 번째 골을 30m 거리에서 중거리 골로 기록했다고 하거든요. 네. 확실히 슛 파워나 그런 정확도 부분에서 가지고 있는 선수답게 이 선에서 많이 흔들어 줄 것으로 보입니다. 네, 뒷선에서 공을 빼는 우데 알메리아. 하지만 공을 다시 한번 따냅니다. 브레스 폭스. 눈치를 보면서 앞쪽으로 연결합니다. 수비가 타이트한데요. 일단은 타이트한 수비 속에서 지금 패스 타이밍을 놓치고 있었어요. 네, 후안이 오른쪽으로 밀어줍니다. 다니에게 연결됩니다. 다니 오른쪽 돌파를 선택합니다. 오른발 슈팅. 그대로 옆구무를 때리면서 팀 내 첫 번째 슈팅을 연결해봤습니다. 다니 선수가 확실히 영리한 플레이를 잘하고 있는데 지난 경기 첫 번째 경기였던 후에시티전에서 득점을 기록했던 것처럼 확실히 전체적인 창조적인 플레이가 좋은 선수예요. 네, 세나 스티븐슨이 아주 부지런히 몸싸움을 하면서 좋은 각도를 내주지 않기 위해 노력하는 모습도 보였습니다. 밑에서 빌드업하는 과정이 조금은 많은 뉴사우스 웨일즈인데 네. 그랬을 때는 중원에서 조금 끊어지는 것, 그것을 막아주는 중간 다리가 있어줘야 네, 돼요. 다시 한번 연결이 되는데요. 다니 속도를 늦춰간다는 것이 그대로 공을 빼앗기고 맙니다. 뒤쪽에서 다시 공 따내는 우데 알메리아. 힐킥 패스 좋습니다. 페르난데스 오른쪽에 다니에게 연결. 약간 길었는데요. 잡아놓습니다. 수비 맞고 코너킥으로 연결됩니다. 자, 다니가 계속적으로 오른쪽 측면을 잘 흔들어 주면서 지금 계속해서 공간이 비고 있거든요. 네. 지금 다니에 대한 지금 마크가 좀 세냐 선수가 조금 더 타이트하게 해줘야 다니에게 공간을 끊어줄 수 있습니다. 또 이제 뉴사우스 웨일즈의 수문장 버글러 선수도 역시 체격 조건이 상당합니다. 네, 벌써 골키퍼를 2년 차나 하고 있을 정도로 많은 경험을 갖추고 있는 선수라고 할 수 있겠습니다. 네. 스타라 그대로 올려보는데요. 역시 높이를 자랑하는 버글러입니다.
자, 지금도 확실하게 쳐내기에 어려움이 있었을 때 본인이 판단을 캐칭을 하겠다는 판단을 빠르게 내렸기 때문에 실수 없이 잘 마무리됐어요. 네. 카메룬 퐁 중원에서 압도적으로 올라가고 있는데요. 가일레 선수 오른쪽에서 자, 크로스 짧게 연결됐어요. 연결합니다. 뒤쪽으로 내주고 제쳐놓고 갑니다. 왼발에 슈팅! 걸리는데요. 포스트를 때립니다. 멋진 슈팅 마시모 폴리코입니다. 자, 마시모 폴리코 선수가 지금은 볼 터치가 제대로 되지 않은 공을 자신이 컨트롤 잘해주면 슈팅까지 잘 가져갔었거든요. 역시 이타적인 플레이가 빛났던 웨일즈의 공격 장면인데 오른쪽 포스트를 강하게 때리고 나왔습니다. 아무래도 마시모 폴리코 선수가 2골이나 기록할 정도로 득점력을 가지고 있는 선수지만 조금은 더 넓은 시야를 확실한 자세를 갖추고 슈팅을 한다면 더 좋은 키커가 될 수 있다고 믿습니다. 네. 우데 알메리아 빠른 프리킥으로 게임을 다시 한번 전개시킵니다. 다리오 길게 대각선 연결 왼쪽에 있던 동료를 잘 봤습니다. 세라가 기다리고 있었습니다. 공을 걷어내는 뉴사우스 웨일즈. 세라 선수도 아주 발빠른 선수라고 말할 수 있겠는데요. 네. 이 선수가 두 번째 경기였던 파나티코스와의 경기 2대1로 비록 패했지만은 한 골을 넣었던 선수가 바로 세라 선수입니다. 네. 돌아서는 장면에서 좋은 위치에서 반칙을 얻어내는 우데 알메리아입니다. 자, 확실히 뉴사우스 웨일즈 같은 경우에는 조금 더 공격적이고 몸싸움을 즐기는 말 그대로 호주의 전형적인 축구 스타일을 가지고 있다고 할 수 있겠죠. 네. 저 머리를 관리하기가 쉽진 않을 것 같은데요. 하비 플로레스 선수가 머리가 아주 스타성이 벌써 다분합니다. 벽의 위치를 조정하고 있습니다. 오른발로 준비하고 있는데요. 직접 문전을 향하고 자, 뒤쪽에서 들어갑니다. 선취 득점 우데 알메리아. 자, 지금은 완벽하게 지금 옆에 뒷공간이 비어 있었거든요. 네. 굉장히 기뻐하는데요. 다니의 선취골입니다. 자, 지금 프리킥은 뒤쪽에 다니를 비워놨던 것이 결국에는 문제가 되었던 거고 그 뒤쪽에 비어있던 다니가 바운드 된 공이 어려움에도 불구하고 침착하게 그 빈 공간에 정확히 찔러 넣어주는 멋진 골을 기록해줬습니다. 네. 일단 벽에 맞고 굴절이 되면서 뒤쪽으로 쇄도하던 다니의 다리에 맞고 그대로 골망을 갈랐습니다. 지금 하비 플로레스 선수는 말 그대로 직접 슈팅을 노렸던 것 같은데 오히려 이 공이 다니 발 앞에 떨어지면서 조금은 행운이 동시에 따랐습니다. 네. 침착하게 골문 안쪽을 노리고 있었던 다니였습니다. 다니는 그러면 이렇게 된다면 첫 번째 후에시티와의 경기 이후에 두 번째 골을 기록하게 됩니다. 네. 굉장히 이른 시간에 앞서가기 시작하는 우데 알메리아입니다. 만약에 이 경기를 우데 알메리아가 잡게 된다면 조 상황이 상당히 혼전성 속으로 가죠. 네, C그룹은 5개 팀이나 있기 때문에 승점을 최소한 9점, 못해도 7, 8점은 쌓아놔야 이제 조금 더 안정권이라 할 수 있거든요. 네. 확실히 일단은 뉴사우스 웨일즈 입장에서는 이번 경기 이긴다면 편안히 갈 수 있는 것이 조금 어려운 상황이 됐습니다. 네. 패스가 넘어졌는데요. 발목을 잡고 있습니다. 그 사이에 오른쪽으로 공이 빠졌고요. 옆줄 바깥으로 공을 처리합니다. 자, 예페스 선수가 최전방에 있으면서 골게터의 역할을 확실하게 해주고 있는데 일단은 다행히 뛰는 데는 큰 지장 없는 것 같이 보입니다. 네. 또 스페인 선수들이 그 어떤 리그보다 9번의 자부심이 대단하기 때문에 또 오늘 알메리아의 9번을 대표해서 뛰고 있습니다. 자, 뉴사우스 웨일즈의 9번은 최후방 수비수지만 알메리아의 9번은 전방 스트라이커예요. 네, 패스가 돌파하는 과정, 그 과정에서 반칙이 일어났습니다. 스캇 브라우니의 반칙. 지금은 태클이 좀 깊게 들어가면서 잘못하면 위험할 수 있는 상황이 됐어요. 네. 자. 지금은 정강이 보호대가 없었더라면 상당히 위험할 뻔했습니다. 짧게 연결하고요. 오른발로 노려보는데요. 그대로 휘어져 나갑니다. 다니 선수가 킥 능력이 있고 골 득점을 하겠다는 욕심이 확실히 강한 선수예요. 네. 이번엔 반대쪽 포스트를 보고 감아차봤는데 그대로 골라인 바깥으로 나가고 말았습니다. 다시 한번 다니에게 연결. 넘어졌다 일어납니다. 브레스 폭스 천천히 올라가다가 카메룬 퐁에게 연결합니다. 자, 양 팀이 모두 오른쪽 측면을 많이 활용하는 모습이 보이고 있습니다. 네. 라울
공간을 열어주면서 오른쪽에 있던 동료에게 연결한다는 것이 그대로 아구스턴 감독에게 연결이 됐습니다. 라울 키퍼는 신체 조건은 조금 골키퍼로서는 조금 아쉬울 수는 있겠지만 반사신경이 좋고 또 민첩한 움직임을 보여주기 때문에 이 감각적인 본능적인 선방을 잘하는 선수입니다. 네, 세나 스티븐슨 줄 곳을 찾고 있는데요. 공간으로 던져봅니다. 멀리 한 번의 처리 기다리고 있었던 카메론 퐁 다시 열어줍니다. 오른쪽에서 앞쪽으로 연결 멀리 걷어내고 있는 미겔 앙헬. 자, 뉴사우스웨일즈는 확실히 전방과 후방의 간격이 너무나 넓다 보니까 볼이 자꾸 커트당하고 있거든요. 네, 지금도 계속 그런 상황이 나오기 때문에 조금 더 좁혀줘야 됩니다. 다시 한번 패스를 봤는데요. 2대2 공격 찬스를 잡습니다. 반대쪽에 다니가 뛰는데요. 이 공이 넘어오기가 쉽지 않군요. 자, 패스. 스캇 브라우니도 수비가 좋아요. 네, 지금은 반칙이죠. 볼에 대한 신경전이 조금 있었습니다. 어린 나이임에도 불구하고 확실히 볼에 대한 집착, 축구 선수로서의 자질을 모두 갖추고 있는 선수들이에요. 네, 알론소가 찍어 차주는데요. 공간. 하지만 이미 옵사이드 깃발이 올라갑니다. 굉장히 아쉬워하고 있는 뉴사우스웨일즈. 자, 뒷공간에 돌아 들어가겠다는 움직임으로 빠르게 움직여 봤지만 오스텔로지 선수가 이미 수비수보다 안쪽에 있었다는 부심의 판단입니다. 네. 빠르게 전개할 준비를 하고 있습니다. 다비드. 자, 확실히 개개인 능력 그리고 신체 조건, 파워는 갖추고 있는 뉴사우스웨일즈인데 일단 패스워크나 패스 성공률 같은 경우에는 알메리아의 조직력이 조금 더 앞선다고 할 수 있겠습니다. 네. 전반전 10분이 지나가고 있습니다. 양 팀이 어린 나이에도 불구하고 확실히 조금 더 좋은 서로 간의 호흡 그리고 각자 나라를 대표하는 축구 스타일을 가지고 나왔다라고 설명할 수 있겠습니다. 네. 빠르게 던지기. 오른쪽에서 눈치를 보고 있는 카메룬 퐁 잘 내줬습니다. 하지만 역시 우데 알메리아가 수비가 타이트하게 전개가 되고 있고요. 뒤쪽에서 공을 따냅니다. 패스 빠르게 앞쪽으로 이동합니다. 일단 옆줄 바깥으로 공을 걷어내고 있는 오스텔로지. 자, 지금도 스페인의 알메리아의 중원에서 선수들 간의 패싱 플레이 그리고 협력 수비가 잘 이루어지다 보니까 볼 자체를 전혀 놓치지 않고 있는 좋은 움직임을 보여주고 있습니다. 네, 다리우가 오른쪽으로 크게 열어주는 과정에서 폴리크와 공을 따냅니다. 앞쪽으로 연결. 약간 패스가 길었습니다. 어허, 라울 위험한 장면이었죠. 본인의 허벅지를 한번 강하게 쳐봅니다. 자, 하지만 제이든 쿠차스키 선수가 확실히 움직임이 좋다는 것. 지금은 비록 패스가 연결되지 않았지만 좋은 장면이 나왔습니다. 네. 이제 이런 장면들을 놓치게 되면은 라커룸 대화가 어려워지죠. 확실히 골키퍼의 실수는 치명적일 수밖에 없기 때문에 조금 더 안정적인 모습이 필요합니다. 네. 다시 중원으로 이동. 라울. 길게 한 번에 처리하는데요. 머리에 맞고 그대로 떨어집니다. 속도 경합을 붙여봅니다. 스캇 브라운이 부지런히 따라가면서 이 공을 처리합니다. 자, 패스의 속도도 만만치 않은데 확실히 브레스 폭스 선수도 네. 절 커버를 해줬고 커트하는 능력 확실히 좋은 중앙 수비수라고 말할 수 있겠습니다. 다시 한번 우데 알메리아의 던지기 공격. 페르난데스. 돌아서는 과정이 쉽지 않군요. 다시 한번 페르난데스에게 연결합니다. 오른쪽에 비어있던 선수를 확인했는데요. 후안 낮은 크로스. 스캇 브라우니의 다리에 맞고 브레스 폭스가 멀리 걷어냅니다. 자, 낮은 크로스, 높은 크로스 모든 부분을 잘 활용할 줄 아는 선수들이 많아요. 네. 하비 중앙으로 밀어주고 이번엔 경기장 왼쪽이었는데요. 공을 따내는 웨일즈. 하지만 오래가지 못했습니다. 지금도 조금은 더 침착하게 상황을 보고 패스가 들어갔으면 하는 아쉬움이 많이 나오고 있는 뉴사우스웨일즈예요. 네. 사라가 뒤로 밀어주고 앞쪽에서 양팀 9번이 충돌하는데요. 브레스 폭스와 패스. 브레스 폭스 밀어줍니다. 두 선수 간의 신경전도 많이 벌어지고 두 선수의 플레이가 오늘 공수의 가장 핵심이라 할 수 있겠습니다.
카메룬 퐁 앞쪽으로 연결한다는 것이 좀처럼 중원 지역을 탈피하지 못하는 모습이거든요. 지금 공격 라인에 4명의 선수들이 모두 지금 최전방 라인 플레이를 해주고 있거든요. 네. 조금은 내려와서 그 공을 받아주는, 말 그대로 마중 나와주는 플레이가 조금 필요한 상황입니다. 네, 세나 스티븐슨 중원으로 연결합니다. 역시 약간의 외로운 중원 싸움이에요. 지금도 수적 우위를 전혀 차지하지 못하고 있는 뉴사우스 웨일즈인데 그래서 차라리 길게 가는 것도 하나의 방법이 될 수는 네, 지금 있습니다. 일선에서는 확실히 웨일즈 선수들의 모습이 많이 보이거든요. 그렇습니다. 지금은 그만큼 공수 간격이 벌어졌다는 것은 마음이 급하다는 얘기가 되는 거고 네. 결국 부정확한 롱패스가 자주 나오다 보니까 결국에는 이 볼 점유율, 공격 주도권 자체를 알메리아에게 내줄 수밖에 없는 상황인 네, 겁니다. 하비 선수가 반칙이 선언된 이후에 조금은 화가 난 표정으로 달려가 봤습니다. 스캇 브라우니가 공 앞에 서 있고요. 한 번에 문전으로 올려줍니다. 자, 라울이 나오면서 이 공을 처리하는군요. 지금은 라울이 어려운 공임에도 불구하고 잘 나와줬고요. 하지만 제이든 쿠차스키도 결국 키퍼가 잡기 전까지는 플레이가 계속 되기 때문에 끝까지 돌파하는 모습 아주 좋았습니다. 네, 뒤쪽에서 후안이 따낸 공. 하지만 웨일즈가 바로 공을 따냅니다. 돌아서는 과정 쉽지 않죠. 공 따내는 브레스폭스 오른쪽으로 연결. 한 선수 제쳐두고 갑니다. 두 선수까지는 힘들었습니다. 수비수들의 포지셔닝 그리고 중원에 자신들이 수비할 때 위치를 잘 잡고 있다 보니까 알메리아를 상대로 공간 침투가 전혀 안 되고 있습니다. 네. 공격 진영에서의 압박 하지만 이겨냅니다. 우데 알메리아 공격 숫자가 금세 늘어났습니다. 오른쪽으로 연결 낮은 크로스. 마시모 폴리코 몸싸움이 있었는데요. 오늘 관대한 심판의 평가입니다. 공격권은 우데 알메리아. 지금 마시모 폴리코도 밑으로 나와서 받아줬기 때문에 결국에는 이제는 하프라인까지도 갈 수 있는 방향이 벌어지고 있거든요. 하지만 마시모 폴리코가 잡았을 때도 결국 다른 선수들은 자신들이 전진하는 것도 중요하지만 그 공을 받아주러 다른 수비수들을 이끌어낼 필요도 충분히 있습니다. 네, 다리오가 공을 가지고 있는 시간이 약간 길었는데요. 뒤쪽에 있던 라울에게 전개합니다. 라울 다리오에게 짧게 연결. 바운드가 튀면서 예패스 부지런히 다리를 움직여보지만 멀리 걷어내고 있는 버글러입니다. 자, 확실히 예페스와 브레스폭스의 싸움이 가장 많이 벌어지고 있어요. 네. 천천히 뒤쪽에서 스캇 브라우니. 호주 선수들은 일단 1대0으로 뒤지고는 있지만 굉장히 여유로운 게임을 펼치고 있어요. 선수들이 플레이를 하면서 이제 어느 정도 인지를 하는 부분도 있을 거고 감독이 가지고 나온 전술이 결국에는 전반과 후반의 차이를 둘 수도 있는 네, 것입니다. 예패스가 안쪽으로 연결하는 과정 다니에게 연결이 되지 못합니다. 길목에 서 있었던 스캇 브라우니 한참을 본인이 잘 직접 살렸어요. 치고 나왔는데요. 패스를 뒤꿈치에 대고 말았습니다. 지금도 마시모 폴리코 선수가 조금 더 안쪽으로 커트인에 들어갔다면 하는 아쉬움이 남는 장면이 연출됐고요. 조금은 선수들 간의 호흡 그리고 경기 전에 팀 미팅 때도 데브론 후세인 감독이 강하게 강조했던 것이 결국 커뮤니케이션이거든요. 네. 선수들 간의 많은 대화가 필요합니다. 페르난데스 짧게 연결. 다리에 맞지 않았지만 패스가 행운이 따릅니다. 넘어지면서 집중력 발휘. 폴리코 중원의 알론소에게. 그렇죠. 전체적으로 경기장을 넓게 보는 습관을 들여줘야 돼요. 네. 중원에 돌아섰습니다. 치고 들어가는데요. 넘어지지만 오늘 역시 관대합니다. 자, 지금도 공간을 나왔을 때 네. 들어가야 돼요. 지금 장면은 태클이 좀 깊었죠? 사이드 쪽에서 태클이 깊게 들어오면서 주심이 정확히 보고 파울을 선언했습니다. 네, 후안 선수가 손을 한번 내밀어 봤는데 일단 외면당했습니다. 다시 한번 볼까요? 지금은 첫 번째 태클은 잘 벗어났는데 두 번째 태클이 조금은 문제가 있었군요. 오른쪽 연결하는 과정에서 브레스폭스와 약간의 사인이 맞지 않았던 카메룬 퐁의 모습을 확인할 수 있었습니다. 지금 계속해서 최후방부터 서서히 빌드업해서 압박을 주는 축구를 가지고 나온 뉴사우스 웨일즈인데 지금 그 라인이 정확히 연결이 되지 않고 있거든요. 네. 오히려 중원을 조금 숫자를 많이 늘리거나 혹은 차라리 롱패스로 길게 가거나 둘 중 하나의 정확한 전략을 선택할 필요가 있습니다. 네. 다시 한번 우데 알메리아의 프리킥으로 게임이 전개가 되겠습니다.
지금도 계속해서 받아주러, 그러니까 지금도 프리킥 상황에서 공이 없는 선수들이 많이 움직여줘야 됩니다. 네. 스캇 브라우니가 가볍게 쳐낸 공. 예 패스. 뒤쪽에 있던 폴리코가 공을 따냅니다. 자, 지금도 뒷공간에 있는 선수들이 조금 더 침착하고 주변을 살피는 플레이가 좀 필요한 뉴사우스 웨일즈예요. 네. 이제 전반전 20분을 지나가고 있는데요. 이제 전후반 25분씩 50분 경기를 펼치기 때문에 전반전의 후반이라고 볼 수 있겠습니다. 그렇습니다. 이번 대회는 유소년 축구인 만큼 전후반 25분씩 주어지게 돼 있고요. 네. 교체 명단은 5명 내에서 계속해서 교체가 가능한 상황입니다. 아구스턴 감독이 세라 선수를 빼주고 마누엘 선수를 투입하는군요. 마누엘 선수는 치고 나가는 이제 스피드가 빠른 선수라고 할 수 있겠고요. 네. 마찬가지로 첫 번째 후에 시티전에서 득점을 기록할 만큼 사이드 쪽에서 스피드와 그리고 골 결정력을 동시에 기대할 수 있는 선수입니다. 네, 멀리서 봤을 때는 신장이 아마 오늘 그라운드 안에 있는 선수 중에 가장 작은 선수가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 스페인 축구가 역시나 신장으로 하는 축구보다 또 발재간으로 하는 축구가 많지 않습니까? 네. 그런 부분을 확실히 보실만한 부분, 눈여겨보실만한 부분입니다. 아, 다니 선수가 이제 본인이 얻어낸 코너킥이 아니냐 하는 항의를 해봤는데요. 오전 경기도 그렇고 오후 경기도 그렇고 각 팀별로 저러한 역할, 어필해주는 역할이 남 선수들 간에 나눠져 있는 것 네, 같습니다. 다니 선수로서는 조금 억울할 수도 있겠습니다. 오우, 강한 충돌음과 함께 공은 우데 알메리아 쪽으로 넘어갑니다. 예 패스. 자, 뒤쪽에 있던 스캇 브라우니. 지금도 완전히 혼자 고립되어 있는 장면이 계속해서 연출되거든요. 네. 중앙 수비수의 과도한 오버래핑은 결국 빈 공간을 만들고 그 공간은 공격수가 충분히 활용할 수 있습니다. 네, 교체에 들어간 마누엘인데요. 오른쪽으로 연결합니다. 밀어준 공. 다니 앞쪽으로 연결합니다. 크로스 올라오기 직전. 지금도 인정해주는군요. 라인 부근에서 다시 앞쪽으로 페르난데스. 중앙에서 자, 좋아요. 그렇게 살려요. 패스. 뒤쪽에 있던 알메리아의 다리오. 알메리아 선수들이 확실히 짧은 패스, 적은 볼터치 패스로 활용해서 계속적으로 공격 주도권을 유지하고 네, 있습니다. 공을 앞쪽으로 치고 들어가는데요. 제이든 쿠차스키. 이 선수가 사실 웨일즈의 이제 공격의 핵이라고 볼 수도 있겠는데 오늘 좀처럼 공이 연결이 되지 않습니다. 네, 이번 대회 공식 첫 번째 골도 기록했을 정도로 확실히 득점력도 좋고 전방에서 수비진들 잘 흔들어 놓고 있는데 문제는 그 선수에게 공이 연결되지 않다 보니까 화력도가 조금 낮아요. 네, 지금은 반칙이 선언이 되죠. 자, 신장의 차이를 극복할 정도로 좋은 패스워크와 빠른 스피드, 좋은 호흡과 조직력을 갖추고 있는 알메리아예요. 네. 다시 앞쪽에서 알메리아 천천히 전개합니다. 오른쪽에 있던 후안 몸싸움에 밀렸는데요. 인정이 되지 않습니다. 반칙 아닙니다. 라인 부근에서 앞쪽으로 연결한다는 것이 하비에게 막혔고요. 다시 뒤쪽에서 페르난데스가 공을 잡습니다. 자, 오히려 역습 상황을 계속해서 살리지 못하고 있는 뉴사우스 웨일즈예요. 네, 다시 연결하는데 쿠차스키 쪽 먼저 공을 쳐내는 라울입니다. 자, 지금은 라울 선수가 수비 라인을 올렸을 때 본인이 잘 나와 있었고 그만큼 공과의 거리가 짧았기 때문에 쿠차스키보단 빨랐어요. 네, 다시 한번 오른쪽 공간으로 페르난데스 짧게 연결. 다니가 돌아 나옵니다. 다리오 다시 앞쪽에 있던 동료를 받습니다. 커버 플레이를 하고 있는 세나 스티븐슨 그리고 버글러. 자, 저런 전방 압박이 계속해서 통하다 보니까 지금 롱패스 말 그대로 클리어하는 과정 속에서 정확도가 계속 떨어질 수밖에 없습니다. 네. 알론소의 긴 패스. 그리고 중원의 후안 전진합니다. 페르난데스. 중앙의 후안 하비 플로레스 선수가 확실히 볼에 대한 점유율 부분에서 확실히 높게 나타나다 보니까 경기 자체 주도권 그리고 경기 흐름 자체를 가지고 있는 알메리아라고 할 수 네, 있겠습니다. 모처럼 왼쪽에서 공격을 이어가 보는데요. 태클로 저지합니다. 자, 뉴사우스 웨일즈 같은 경우에는 결국에는 지금 전반 막판에 다다르면서는 조금 공수 간격을 좁히고는 있지만 네. 그렇다 하더라도 이 선수들이 아직도 패스워크가 조금 부정확한 부분이 있거든요. 조금은 고쳐줄 필요가 있습니다. 네, 이제 정규 시간이 남은 시간이 1분이 채 되지 않는데요.
많은 선수가 부상을 당했다거나 혹은 카드를 박은 경우가 없었기 때문에 많은 시간의 추가 시간은 예상되지 않습니다. 네. 25분 경기 이제 경기 시간의 중앙에 다다르고 있습니다. 앞쪽으로 밀어준다는 것이 수비 맞고 오히려 역습 기회를 잡고 있습니다. 우한 오른쪽으로 좋은 패스예요. 봤습니다. 다니에게 연결. 다니 이번에 많이 빗나갔군요. 자, 다니가 지금은 완전히 공간이 비어 있었기 때문에 골키퍼가 간격이 비어 있었기 때문에 본인이 직접 들어가는 것이 어땠을까 하는 아쉬움이 조금 남습니다. 네, 전반전 추가 시간은 1분입니다. 지금은 조금 아쉽네요. 하지만 일단 후안이 오른쪽으로 파고드는 다니를 정확히 보고 찔러줬다는 것, 확실히 10번으로서 플레이메이커 역할을 잘해주고 있다는 증거입니다. 네, 반대쪽으로 연결이 됐습니다. 막판에 좋은 자, 기회 잡고 연결됐어요. 있는데요. 라울의 선방, 그리고 뒤쪽에서 다시 한번 수비 맞고 굴절되면서 이 공을 지켜냅니다. 라울. 자, 첫 번째 공이 연결됐을 때 쿠차스키와 라울의 맞대결은 라울이 이겼거든요. 하지만 이번에는 플리코가 잘 잡아줬지만 골키퍼가 라울이 많이 공간을 좁혀줬기 때문에 슈팅이 들어가기 어려움이 있었습니다. 네, 폴리코의 멋진 슈팅 그리고 라울의 선방이 있었습니다. 뒤쪽에서 다니 공을 빼앗기는군요. 차분하게 스티븐슨이 내려줍니다. 알론소에게 연결. 브레스폭스. 전반전은 여기까지입니다. 양 팀이 한 골만을 기록하면서 우데 알메리아가 1대0으로 앞선 채 전반전을 마무리를 짓습니다. 신체 조건만 봤을 때는 뉴사우스 웨일즈가 조금 더 강한 파워를 보여주지 않았을까 했지만 네. 알메리아 선수들의 이 빠른 패스 능력과 조직력 그리고 좋은 시야를 가지고 있다 보니까 첫 번째 골을 기록했고 그 선취점의 흐름을 타서 전반전 자체를 조금은 더 지배했던 알메리아입니다. 네, 또 라울 선수의 아주 멋진 활약도 있었죠. 마지막에 가장 위협적인 장면이 결국 폴리코 선수에게 갔었는데 그 부분을 잘 막아주면서 확실히 일단 첫 번째 경기 전반전을 아주 깨끗하게 마무리 지었습니다. 그렇습니다. 1대0 우데 알메리아가 전반전을 1대0으로 앞선 채 전반전을 마쳤습니다. 저희는 잠시 뒤에 후반전으로 돌아오겠습니다. 여기는 경주입니다. 앞쪽을 밀어준다는 것이 수비 맞고 오히려 역습 기회를 잡고 있습니다. 우한 오른쪽으로 좋은 패스예요. 다니에게 연결. 다니 이번에 많이 빗나갔군요. 자, 다니가 지금은 완전히 공간이 비어있었기 때문에 골키퍼가 간격이 비어있을 다니를 정확히 보고 찔러줬다는 것, 확실히 10번으로서 플레이메이커 역할을 잘해주고 있다는 증거입니다. 네, 반대쪽으로 연결이 됐습니다. 막판에 자, 연결됐어요. 라울의 선방, 그리고 뒤쪽에서 다시 한번 수비 맞고 굴절되면서 이 공을 지켜냅니다.
라울. 자, 첫 번째 공이 연결될 때 쿠차스키와 라. 하지만 가장 어려운 부분이거든요. 네. 침착하게 잘 처리해줬고. 산토스가 앞으로 연결, 수아르제 치고 들어가는 과정 다시 한번 공단입니다. 수비 진영에서 집중력을 발휘하고 있는 대한민국. 패배자 오른쪽으로 실바. 작은 선수인데요. 그 정면 힐킥 패스 좋습니다. 자, 크로스가 다시 한번 뒤쪽에 넥스팅! 산토스! 로드리고 산토스 결국 선취 득점을 만들어냅니다. 지금은 세컨볼 싸움에서 산토스의 위치 선정이 좋았다고 평가할 수 있겠고요. 네. 일단 그 과정에서 두아르제가 앞전에 슈팅 타이밍을 뺏기긴 했지만 일단 그렇죠. 박연우 왼발로 올려줍니다. 자, 들어갔어요. 신민영의 높이 이번에 통했습니다. 후반전 이른 시간에 경기를 다시 한번 원점으로 만드는 대한민국의 충무팀입니다. 충무가 확실히 전체적인 필드 플레이 상황에서는 원플레이 상황에서는 좋은 플레이를 못 보여줬지만 네. 확실히 세 번의 왼발로 감아찰 준비를 하고 있는데요. 이번엔 감아주죠. 헤딩으로 앞쪽으로 전진. 자, 이 여기서 헤딩을 그대로 골문 안쪽으로 연결시킵니다. 다시 한번 달아나는 코린티안스. 자, 지금은 운전 상황 속에서 첫 번째 헤딩이 제대로 해결되지 않고 말 그대로 수직으로 솟아올랐거든요. 네. 하지만 끝까지 불격. 들어갑니다. 이진우 머리가 아닌 다리로 해냅니다. 정말 속도가 골라내는 아베라. 저는 속도가 이렇게 발로 필드골을 진행하는 경우는 처음 봤거든요. 우리가 이제 공을 그대로 비교하는
네, 여기는 다시 경주입니다. 뉴 사우스 웨일즈와 우데 알메리아의 후반전 경기가 준비되고 있는데요. 역시 웨일즈가 1대0으로 뒤진 만큼 대거 선수 교체를 후반전에 투입을 하고 있습니다. 찰리 레그, 그리고 덴드로스 올르미, 그리고 코스토폴루스까지 4명의 선수가 동시에 들어가는군요. 네, 4명의 선수 중에 피터 덴드로스와 호시 올리미 그리고 드미트리 코스토폴루스 선수, 이미 호시 올리미와 덴드로스 선수는 이미 득점포를 가동했던 만큼 조금은 침체되어 있는 공격력을 강화하겠다는 데브론 후세인 감독의 의도라고 볼 수 네, 있겠습니다. 덴드로스 선수는 할아버지가 시드니 올림픽 축구단의 소유주입니다. 아주 이색적인 이력을 가지고 있는데요. 네. 팀에서 유일하게 나이가 11살을 기록하고 있는 네네. 만큼 어린 나이임에도 불구하고 좋은 플레이를 충분히 기대할 수 있는 선수라고 봅니다. 네, 그리고 또 한 선수가 재밌는 게 올르미 선수가 할아버지가 아프가니스탄 국가대표입니다. 네, 이전에 저희가 처음에 말씀드렸다시피 다양한 국가들이 섞여 있는 호주라는 국가의 특징답게 또 할아버지는 아프가니스탄 국가대표를 거치고 있는 만큼 과연 그 좋은 우리가 소위 말하는 DNA가 축구 DNA가 어떤지 좀 눈여겨보실 만한 부분입니다. 네, 이제 저희가 선수들의 프로필을 가지고 있는데 재미있는 선수들이 굉장히 많습니다. 브래스 폭스는 또 아약스에서 활약했던 레이든 폭스가 삼촌이에요. 네, 브래드 폭스 선수가 아주 좋은 모습을 보여줬는데 아약스의 유명 선수였죠. 레이든 폭스 선수가 삼촌인 만큼 또 이 선수도 어떠한 모습, 확실히 이전에도 좋은 모습 계속 보여줬거든요. 네, 그만큼 움직임이 좋은 선수라고 말할 수 있겠습니다. 그렇습니다. 1대0으로 뒤지고 있는 전반전을 만회하기 위해서 많은 선수들을 동시에 교체해준 데브론 후세인 감독이고요. 이제 후반전 출발을 기다리고 있습니다. 후반전은 우데 알메리아가 오른쪽에서 왼쪽으로, 그리고 뉴 사우스 웨일즈 선수들이 왼쪽에서 오른쪽으로 공격을 전개하겠습니다. 선수들이 좀 마음이 급했죠. 네. 네, 지금은 심판의 휘슬 소리 전에 움직였다는 판정을 다시 시작을 했습니다. 네, 다시 후반전 출발합니다. 오른쪽에서 왼쪽으로 우데 알메리아가 공격을 진행하겠습니다. 역시 수비 진영에서는 이제 스카 브라우니 선수가 기둥이 돼서 게임을 지키고 있습니다. 키가 신장도 좋고 또 팀의 주장인 만큼 전체적인 수비 조율을 잘해주고 있고요. 또 대인 방향가 좋은 브래스 폭스 선수가 있다 보니까 확실히 센터라인, 비록 실점은 하긴 했지만 센터라인의 수비의 탄탄함은 강한 팀입니다. 네, 지금 스로인 과정에서 약간 파울이 있었습니다. 공격권을 조금은 허무하게 넘겨주는군요. 아무래도 선수들이 아직은 저런 기본 기술 같은 경우에는 계속 배워나가면서 이제 익혀나가는 선수들이라 할 수 있겠습니다. 네. 이제 저희가 비가 조금씩 오기 시작합니다. 선수들 입장에서도 전혀 좋은 소식은 아니라고 할 수 있겠죠. 네. 지금은 라울 선수가 여유를 부리다 공을 빼앗겼습니다. 넘어지죠. 라울 자. 위기에서 정말 지옥을 갔다 왔습니다. 라울이 이전에도 한번 아주 위험한 장면을 연출했었는데 이번에도 똑같이 위험한 장면 연출했었어요. 그렇죠. 오히려 역습을 준비하고 있는 우데 알메리아 빠르게 움직입니다. 다니 바로 슈팅 살짝 빗나갑니다. 자, 지금은 각도도 없고 거리가 멀어서 힘들지 않을까 했었는데 그 전에 라울이 이제 공을 가지고 놀던 장면인데요. 왜 안 잡았을까요? 자, 이것은 확실히 실수고 그 뒤에 다리오 선수가 잘 커버를 해줬기 때문에 다행히 위기를 잘 모면했었습니다. 네, 패스가 아주 좋았고, 그리고 다니의 멋진 슈팅, 하지만 버글러에게 걸리고 말았습니다. 다니 선수가 확실히 공간이 열리면 골에 대한 욕심이 강하기 때문에 바로바로 슈팅으로 가져나가는 확실히 골게터의 능력을 보유하고 있습니다. 네, 오른발로 감아준 공, 헤딩이 뒤쪽으로 흐릅니다. 그 과정에서 박스 안쪽에서의 파울이 있었군요. 확실히 신장이 좋은 스카 브라우니가 있다 보니까 이 코너킥 상황, 공중볼 경합에서는 조금 우위에 있는 뉴사우스 웨일즈입니다. 네, 찰리 레그 앞쪽으로 연결하는 과정에서 약간 사인이 맞지 않았군요. 이 패스를 미겔 앙헬이 이해할 수 없었습니다. 다시 한번 라인 부근에서 몸싸움을 펼쳐보는데요. 라인에 걸쳐서 공이 희한하게 나가지 않는군요. 자, 확실히 전반전에도 마찬가지였지만 예페스와 다니 이 두 선수가 투톱의 형태로 이제는 또 변칙적인 전술을 가지고 나오면서 좋은 모습 보여줍니다. 네. 비가 조금씩 거세지고 있는 경주 시민운동장입니다. 뒤쪽에 있던 동료를 봤습니다. 압박이 좋은데요. 단이 부지런히 따라갑니다.
자, 다니 선수가 전반전에도 엄청난 활동량을 보여줬음에도 불구하고 후반전 들어와서 전혀 체력적으로 지치지 않은 아주 좋은 모습 보여줍니다. 네, 공간을 봤었는데요. 연결이 되지 않았군요. 뒤쪽에서 다시 앞쪽으로 연결. 예, 패스. 공이 높게 떴습니다. 지금은 스카 브라우니의 키를 넘기기에는 본인이 어려움이 있었어요. 네, 다시 한번 다니 오른쪽에서 공을 굴리면서 이동합니다. 뒤쪽에 있던 동료에게 연결. 자, 확실히 다니 선수의 기본 기량이 얼마나 뛰어난지를 방금 같은 상황에서도 충분히 엿볼 수 있었습니다. 네, 다비드 다시 뒤쪽으로 미겔 앙헬. 역시 예, 패스를 향한 공 박스 왼쪽에 있습니다. 자, 뒤쪽에 도와주러 와야죠. 그렇죠. 바로 왼발 크로스 올라갑니다. 뒤쪽에서 머리에 맞추지 못합니다. 지금 스카 브라운이 키를 넘어가면서 두 선수가 확실하게 헤딩을 처리하기에는 그 시야가 가렸다고 할 수 있습니다. 네. 다시 한번 뉴사우스 웨일즈의 골킥으로 게임이 전개됩니다. 브레스트 폭스. 후반전 들어서서도 알메리아가 강한 공격력을 보여주면서 뉴사우스 웨일즈가 이렇다 할 공격을 가지고 오지 못하고 있거든요. 네. 확실히 알메리아가 한 점만으로는 승리를 가져오기 어렵다는 것을 알고 더 공격적인 전술을 잘 가지고 나왔습니다. 그렇습니다. 스카 브라우니가 한 번에 넣어준 공. 일단 옆줄 바깥으로 공을 멀리 쳐내고 있습니다. 지금도 결국에는 중원 싸움에서 중원의 볼 싸움에서 확실히 밀리고 있는 뉴사우스 웨일즈다 보니까 조금 더 앞으로 나아가는 전방으로 연결되는 라인이 계속해서 끊기고 있는 아쉬움이 드러나고 있어요. 네. 공간에서 우데 알메리아가 공을 따냈습니다. 멀리 걷어낸 공. 예, 패스. 돌아서면서 앞쪽으로 잘 내줬습니다. 마누엘 수비를 달고 움직입니다. 자, 강한 몸싸움을 보여주면서 결국에는 뉴사우스 웨일즈가 가져갑니다. 네. 브레스트 폭스 정면으로 굴려준 공. 방향을 잡아봅니다. 이제는 제라드 가일레 선수가 들어와서 확실히 중원에서 공을 연결해주는 플레이를 많이 보여주려고는 하지만 아직까지는 너무 고립되어 있는 장면이 많이 나옵니다. 그렇죠. 미켈 선수가 공을 걷어내는 과정에서 반칙이 있었습니다. 양팀이 전반전에 합계 10개에 가까운 파울을 냈을 정도로 초반에 격렬한 모습을 보여줬는데 후반전 들어서는 조금 더 선수들의 몸이 풀린 듯 조금 더 멋진 개인 기량의 플레이들이 나오고 있습니다. 네. 빗줄기가 조금씩 거세지고 있는 경주 시민운동장입니다. 선수들이 뛰는데도 약간의 부담이 작용이 될 것 같은데요. 아무래도 비가 온다는 것은 선수들의 유니폼이 적고 그만큼 더 체력적으로 힘을 뺄 수밖에 없는 부분입니다. 네. 미겔앙헬 앞쪽으로 연결합니다. 수비치가 약간 많은데요. 다시 한번 공을 따냅니다. 이델 패스를 잘 따내는 뉴사우스 웨일즈. 하지만 공격권은 여전히 유리한 알메리아에 있습니다. 뉴사우스 웨일즈는 아무래도 오늘 경기 아침에 이미 경기를 치르다 보니까 그렇죠. 체력적인 부담을 안을 수밖에 없거든요. 네. 결국에는 그러한 부분이 지금 선수들 명단에서 많이 드러났다고 할 수 있겠고 체력 안배를 하면서도 과연 점수 잡느냐 그 부분을 조금 더 눈여겨보실 만한 부분입니다. 확실히 전반전보다는 이제 발걸음이 무거워졌다는 것이 느껴지거든요. 오전 10시 경기 버디와의 경기를 8대0으로 승리를 거두긴 했지만 선수층이 아무래도 두텁지 못한 팀이다 보니까 많은 선수들이 이미 경기를 뛰었거든요. 네. 비록 뭐 점심시간에 선수들이 숙소에서 휴식을 취했다 하더라도 체력적인 부담을 안을 수밖에 없습니다. 네, 다시 한번 라울 키퍼에게 연결되는데 라울 이 장면이 오늘 좀 약간의 불안한 요소로 작용하고 있거든요. 자, 라울이 조금은 더 안정성을 네. 기르고 많은 경험을 좀 해야 되는 조금은 배울 성장 가능성이 있는 선수예요. 후안이 앞쪽으로 다니에게 밀어줍니다. 길목 차단하는 스카 브라우니. 뉴사우스 웨일즈의 스캇 브라운이와 브레스 폭스가 지키고 있는 센터백은 확실히 좀 강인하다고 볼 수 있겠고요. 네. 좋은 신체 조건을 잘 활용하고 있는 팀입니다. 돌아서면서 공을 따내는 뉴사우스 웨일즈. 하지만 다시 한번 역습 찬스를 잡고 있습니다. 예, 패스. 앞쪽에 마누엘을 봤는데요. 다시 한번 예 패스가 자, 마누엘에게 좋아요. 주고받는 패스. 예 패스 박스 왼쪽입니다. 왼발 크로스가 낮게. 하지만 스카 브라우니에게 걸리고 맙니다. 자, 하지만 예페스 선수와 마누엘의 호흡 아주 양 선수가 정말 오래된 친구처럼 아주 잘 맞아 들어갔어요. 네. 가일레가 앞쪽으로 밀어줘 봤지만 이 공이 그대로 라인 바깥쪽으로 벗어납니다.
확실히 제라드 가일레가 들어오고 나서는 조금 더 연결되는 연결고리가 형성이 됐다고나 할 수 있겠지만 그 연결고리가 제라드 가일레에게 혼자 다 짊어지기엔 조금 어려움이 있습니다. 네. 우데 알메리아가 스로인 공격권을 얻긴 했지만 이제 오전에 보여줬던 선수들만큼 스로인 거리가 멀진 않습니다. 우데 알메리아도 일단은 바로 내일 이제 경기를 치를 거 어제 2경기를 치렀거든요. 아, 지금 카드가 나왔죠? 약간 시간 지연에 대한 경고를 받습니다. 알메리아도 어제 경기 오전 경기와 오후 경기를 땄을 때 오후 경기가 파나티코스에게 2대1로 패하면서 체력적인 부담이 어떤 것인지 충분히 느껴봤을 겁니다. 네. 그만큼 뉴사우스 웨일즈의 선수들의 조금 더 지능적이고 창의적인 플레이가 요구되는 상황이에요. 네, 다시 한번 스로인 미스로 공격권을 내주고 맙니다. 아, 지금 경기장과 공이 약간씩 미끄러운 것을 선수들이 감안하고 뛰어야 할 것 같아요. 생각보다 빗줄기의 굵기가 강해지면서 선수들이 그 비에 오는 것에 대한 대비가 확실히 조금 어려움이 느껴집니다. 네, 마누엘 선수의 머리에 맞고 공격 방향이 약간 바뀌었습니다. 공격권은 뉴사우스 웨일즈에게. 자, 비가 많이 오게 되면은 오히려 짧은 패스 위주 플레이보다는 강한 중거리 슈팅이 조금 더 효과적일 수 있습니다. 네, 패스 하지만 브레스 폭스에게 걸리고 맙니다. 지금은 충돌이 있었죠? 뒤에서 강하게 밀었다는 주심의 판정이 나왔습니다. 네, 올르미 선수의 반칙. 올루미 선수는 전방으로 계속해서 나가곤 있지만 본인의 위치가 조금 수비 라인과 멀다는 것을 인지하고 조금씩 내려와서 공을 받아주는 역할이 조금 필요합니다. 네, 다시 한번 길게 앞쪽으로 연결하는 공. 하지만 스카 브라운이 역시 높이가 있습니다. 자, 스카 브라우니가 키만 큰 것이 아니라 커팅 능력이 확실히 좋은 선수예요. 네, 뒤로 내주고 다시 앞쪽으로 다니. 돌아서는 과정. 공에 대한 집중력이 양 선수 모두 대단합니다. 알메리아 공격진들의 특징을 본다면 일단 볼 터치 이후에 자연스러운 턴 동작이 많거든요. 네, 확실히 그만큼 선수들이 부드러운 몸놀림 또 민첩한 동시에 가지고 있는 스타일을 네. 알메리아 한 번에 감아준 공 머리에 맞고 뒤쪽으로 흐릅니다. 나가는 공을 살릴 수는 없었습니다. 부지런히 다리를 올려봤던 덴드로스. 자, 뉴사우스 웨일즈는 지금 뒤지고 있음에도 불구하고 이렇다 할 공격을 펼치기 어려울 정도로 알메리아의 강한 압박을 이겨내지 못하고 있어요. 네, 후반전 10분이 지나도록 아직까지 동점골을 만들지 못하고 있는 뉴사우스 웨일즈입니다. 다시 한번 공격권 이번에는 웨일즈에게 넘어가는군요. 알메리아의 패스워크를 끊어내기 위해서라면 확실히 뉴사우스 웨일즈 선수들이 한 발 더 띄워주는 조금 더 체력적인 소진을 하더라도 많은 움직임을 보여줘야 됩니다. 네, 미겔 선수가 옆줄 바깥으로 공을 걷어냈습니다. 다시 한번 공격 전개하는 레그. 헤딩. 정면에서 공 따냅니다. 뉴사우스 웨일즈. 주고받는 패스. 하지만 여전히 공격진에서부터의 압박이 강한 우데 알메리아. 지금은 예페스 선수가 넘어지는데요. 지금 예페스와 브레스 폭스가 볼 경합을 벌이던 과정 속에서 얼굴 쪽에 이제 강한 충돌이 왔다는 것을 얘기하고 있습니다. 네, 예페스 선수가 이제 얼굴을 감싸주고 누워 있는데 다시 한번 보실까요? 자, 몸싸움 과정 속에서 브레스 폭스가 휘두르는 팔에 이제 오른쪽 얼굴 부분에 강하게 강타당한 예페스 선수. 그렇죠. 이제 의료진이 투입이 됐습니다. 예페스 선수가 확실히 좋은 모습 보여주면서 전방에서 공을 많이 흔들어 줬거든요. 네, 확실히 팀에서 가장 골게터로서 골 결정력을 가지고 있는 선수답게 많은 움직임 그리고 좋은 유연한 움직임을 보여줬습니다. 네, 경기장에서는 굉장히 좋은 움직임, 빠른 몸 동작을 보여주고 있는 선수지만 이제 얼굴을 마렸을 때 눈물을 흘리는 장면은 영락 없는 초등학생입니다. 정말 경기장에서 이렇게 보는 장면과 또 저 라인만 벗어났을 때의 움직임은 확실히 180도 다른 유소년 축구 선수들이에요. 네, 이제 후반전의 절반이 지나갔습니다. 다시 한번 뉴사우스 웨일즈의 진영에서 게임이 전개가 되겠습니다. 브레스 폭스.
자, 지금도 자꾸 패스 타이밍을 놓치고 있거든요. 네. 볼 터치를 길게 가져갈 것이 아니라 특히 수비 라인 쪽에서는 최소한 3번 내에서는 빠르게 공을 전진해주는 플레이가 필요합니다. 그렇죠. 예페스 선수가 이제 치료를 마치고 다시 그라운드로 복귀를 했습니다. 뒤쪽에 있던 스카 브라운이 자, 무리한 롱패스보다 만들어가는 플레이가 필요해요. 네. 코스트 플러스 밀어줍니다. 수비가 2명이 에워싸면서 공을 따내는데요. 다시 공격권 가져옵니다. 지금도 결국 중원에는 제라드 가일레마 혼자 고립되어 있거든요. 네. 다른 선수 2명의 3명의 수적 우위를 좀 차지해야 됩니다. 진영에서 약간의 패스 미스, 그 사이를 놓치지 않습니다. 우데 알메리아 먼 거리에서 슈팅은 많이 빗나가고 말았습니다. 지금 알메리아가 전체적인 공격 점유율을 가져가는 이유는 역시나 후안과 하비프로레스 선수가 중원에서 잘 흔들어주고 그리고 제라드 가일레 선수를 잘 마크해줬기 때문이거든요. 네. 그런 부분에 있어서 결국에는 뉴사우스 웨일즈 측면을 선택하던 혹은 중원의 숫자를 늘리던 빠른 전술 변화가 필요합니다. 네. 머리로 공을 내려주고 다시 한번 속도 경합을 붙여보는데요. 라울 나가죠. 라울 선수는 이제 확실하게 공격형 골키퍼라는 게 입증이 됐습니다. 본인이 골문 앞에 서 있기보다는 조금 더 많이 라인을 많이 끌어올리는 키퍼로 본인의 스타일을 만들어냈어요. 네. 뉴사우스 웨일즈의 스로인 그리고 또다시 대형 선수 교체를 준비하고 있습니다. 앞서 말씀드렸지만 다 선수 교체 명단 내에서는 계속적인 교체가 가능한 것이 이번 유소년 축구 대회 특징입니다. 그렇죠. 다시 한번 공을 세워놨지만 뉴사우스 웨일즈 뒷발 정확하지 않았습니다. 다니에게 연결됩니다. 자, 중원에서 공을 가져오기 위해서는 수비 쪽에 있는 스카 브라운이와 브레스 폭스의 몸싸움뿐만 아니라 중원에 있는 선수들 간에도 치열한 몸싸움을 좀 가지고 와줘야 됩니다. 네. 뉴사우스 웨일즈 지금 많은 숫자의 교체 카드를 준비하다 보니까 명단 확인에 조금 시간이 걸리면서 방금 전에 공이 나간 상황에서는 교체되지 못했어요. 네. 이제 후반전 남은 시간은 10분 정도 남았습니다. 앞쪽으로 연결하는 과정. 태클로 공을 따내는 페르난데스. 하지만 던지기로 뉴사우스 웨일즈의 공격이 이어집니다. 남은 시간 10분이면 충분히 뉴사우스 웨일즈가 동점골 그 이상도 바라볼 수 있는 타이밍이고요. 네. 알메리아 입장에서는 절대적으로 뉴사우스 웨일즈의 공격력을 알고 있기 때문에 계속되는 공격 찬스를 만들어 감으로써 공격 주도권을 내주지 않으려는 움직임이 보입니다. 네, 지금 선수 교체하는 곳에 이제 우데 알메리아 선수도 한 명 합류가 했어요. 시간이 많이 지나고 양 팀이 체력적인 부담을 분명히 안고 있다 보니까 감독 입장에서 많은 교체 카드를 씁니다. 네, 공간으로 밀어주는데요. 마누엘 쪽 멀리 걷어내고 있는 뉴사우스 웨일즈. 머리로 높게 띄워놓은 공. 마누엘 다시 한번 진영에서 밀어줍니다. 예패스 뒤쪽에 마누엘 빠졌는데요. 그대로 반칙이 선언이 됩니다. 지금은 파울이 선언되긴 했지만 예패스의 턴 동작 역시나 부드럽고 스페인 특유의 이런 유연함을 갖추고 있는 선수라고 평가할 수 있겠습니다. 네, 웨일즈에서 4명의 선수를 대거 교체 준비하고 있습니다. 그 전 장면인데요. 예패스 선수가 넘어지면서 반칙을 얻어냈습니다. 이전에 빠졌던 빌리 라시드나 그리고 디에고 알론소 같은 선수들이 계속적으로 다시 한번 경기 참여를 하고 있는 뉴사우스 웨일즈입니다. 네, 초등부 경기이기 때문에 이제 선수들이 들락날락이 가능하죠. 네, 수시교로 교체가 가능하기 때문에 일단은 데브론 후세인 감독은 계속적으로 그런 부분을 충분히 활용하고 있습니다. 네, 플로레스 선수가 약간의 먼 거리에서 직접 슈팅을 네. 가져가는데요. 살짝 넘어갑니다. 자, 저 선수가 후방에서 수비형 미드필더 볼의 키핑 능력과 탄탄한 수비력만 가지고 있는 줄 알았는데 확실히 볼 터치가 좋은 선수답게 좋은 킥 능력도 소유하고 있습니다. 그렇습니다. 벽을 넘어서 한참을 바라보던 슈팅 하지만 높게 뜨고 말았습니다. 뒷모습은 스페인 국가대표 같았습니다. 머리로 끊어준 공. 우데 알메리아 역시 선수 교체를 가져갑니다. 세라 선수를 다시 투입해주죠. 네, 세라 선수가 이전에 교체로 나왔었는데 다시 한번 교체돼 들어가면서 마누엘 선수와의 교체 카드 다시 한번 활용이 됩니다. 네, 마누엘 선수는 이제 우리나라 입장에선 형들과의 게임을 뛰었죠. 네, 대부분이 12세 선수들로 구성이 되어 있는데 2003년 이후에 선수들로 구성되어 있지만
이 선수는 조금 어린 나이로 참가했습니다. 네. 이 선수들은 그러고 보니까 스페인이 한국에서 얼마나 아픔을 겪고 가는지 기억을 못 하겠군요. 예 패스 박스 안쪽까지 진입합니다. 수비 한 명 제쳐놓고 왼발 크로스 자, 뒤쪽에서 연결됐어요. 공이 그대로 빠져나옵니다. 후안 다시 한번 주고받고요. 2대1 패스 좋습니다. 잘 연결됩니다. 페르난데스 오른쪽에서 수비 2명은 무리였군요. 자, 확실히 패스워크나 선수들이 공을 내어주고 들어가는 공간 침투 능력 기본 기량이 좋은 알메리아 선수들이에요. 네. 웨일즈에게 남은 시간은 6분여가 되겠습니다. 부지런히 따라갔던 찰리 레그 이렇게 공격권을 유지합니다. 뉴사우스 웨일즈가 이번 경기를 패하게 된다면 2승 1패로 조금은 안전할 수 없는 상황이 되거든요. 그렇죠. 조금은 이번 경기 승점 1점을 위해서라도 조금 더 강한 압박이 필요한 상황입니다. 이렇게 된다면 상황이 조별 리그 상황이 굉장히 어지러워지는 조가 되겠는데요. C조 같은 경우에는 역시나 알메리아, 뉴사우스 웨일즈 그리고 파나티코스와 3파전이라고 평가할 수 있겠습니다. 네. 미겔 선수가 태클로 옆줄 바깥으로 공을 처리했습니다. 빠른 던지기 앞쪽으로 다니 앞쪽에 자, 제 패스에게 움직임 좋아요. 한번에 연결이 됩니다. 예 패스. 하지만 한 발을 먼저 걷어내고 있는 스카 브라운입니다. 브레스 폭스군요. 자, 확실히 브레스 폭스와 스캇 브라우니가 좋은 모습을 보여주고 있다는 것이 이러한 부분에서 증명이 되는 것이고요. 네. 하지만 예페스가 공을 받고 들어가는 움직임, 최전방 스트라이커로서 가지고 있는 능력을 충분히 가지고 있는 선수입니다. 네. 코너킥을 차기 위해서 다비드 선수가 아주 부지런히 뛰어오고 있습니다. 뉴사우스 웨일즈 입장에서는 신체 조건을 활용하기 위해서는 본인들이 코너킥을 가져갔었어야 하는 아쉬움이 남을 수밖에 없는 것이 네. 한 번의 코너킥도 가져가지 못하고 있습니다. 이번 경기. 태풍이 올라온다는 예보를 들었는데 조금씩 올라오는 모양입니다. 다비드의 크로스 짧게 뒤쪽에서 역습을 준비하고 있습니다. 뉴사우스 웨일즈 오히려 기회가 될 수 있는데요. 자, 속도 살리고 그렇죠. 수적 우위를 가져가야 됩니다. 네, 덴드로스 앞쪽으로 연결하는 과정. 하지만 미겔이 허용하지 않습니다. 자, 지금도 좋은 찬스를 맞이했었는데 그 단 한 번의 패스를 커트하면서 흐름을 다시 잘 끌어놨어요. 네, 왼쪽으로 다시 한번 뒤쪽에서 올려줍니다. 등으로 패스하는군요. 네, 연결은 잘 됐고 또다시 고립되어 있거든요. 백업이 네. 필요해요. 어렵게 라인에서 공을 살려주고 올려줍니다. 수비 맞고 굴절되면서 뒤쪽에서 슈팅. 다시 한번 벽에 맞습니다. 자, 카메룬 퐁 선수가 측면에 잘 들어갔었어요. 네, 박스 안쪽에서 공을 따내는 우데 알메리아 멀리 걷어내지 못했습니다. 먼 거리 슈팅! 슈팅! 라울 선수가 정면에 오는 공을 그대로 떨어뜨려 놓습니다. 자, 드미트리 코스토폴로스의 슈팅인데 확실히 중거리 슈팅에 가장 강점을 가지고 있는 선수답게 진짜 강하게 때려봤는데 방향에 조금 아쉬움이 있었습니다. 네, 다시 한번 먼 거리에서 라울이 나가는 공을 지켜봅니다. 자, 라울의 실수를 눈치챈 걸까요? 확실히 슈팅 숫자를 많이 가져가기 시작합니다. 네, 카메룬 퐁 선수인데 일단 3명, 4명을 이겨내고 전진하는 모습이었습니다. 자, 오른발로 공을 가지고 오는 볼을 트래핑하는 드리블하는 능력에서 아주 탁월한 능력을 보여줬습니다. 네, 지금 바람이 많이 불기 때문에 골키퍼로서는 골킥이 약간 부담될 수 있겠습니다. 자, 지금의 두 번의 슈팅 경기 막판이긴 하지만 좋은 슈팅이었거든요. 다시 한번 뉴사우스 웨일즈 입장에서 가져가야 돼요. 네, 넘어지면서 뒤쪽으로 연결. 버글러가 이 공을 잡아냅니다. 자, 지금 선수들끼리 위치 동선이 꼬이고 있거든요. 네, 침착하게 방금 전 좋은 상황을 다시 한번 상기시켜줘야 돼요. 공격권 뉴사우스 웨일즈에게 있습니다. 하지만 알메리아의 중원이 강한 것이 안쪽으로 들어가는 과정 속의 커트 능력, 바깥 라인아웃으로 커트하는 능력이 확실히 좋은 선수들이 많습니다. 네, 멀리 걷어낸 공 머리에 막힙니다. 공을 잡아두고 뒤쪽에서 네, 차분한 집중력이 필요한 시간입니다. 끝까지 공에 대한 집념을 놓지 않는다면 뉴사우스 웨일즈 입장에서 충분히 기회를 만들 수 있고요. 네, 알메리아 입장에서도 지금 계속적으로 역습을 당하는 상황이기 때문에 계속적으로 본인들의 예패스나 다니 선수를 충분히 활용할 가치는 있습니다. 네. 네, 후반전 남은 시간이 한 3분 정도 될 것 같은데요. 공을 높게 띄워놓습니다. 다시 한번 정면에서 치고 들어가는 과정에서 반칙을 허용하는 알론소.
자, 후안이 반칙을 얻어냅니다. 후안의 드리블이 좋았고 빠른 돌파 능력이 있었기 때문에 이번 파울은 얻어낸 것입니다. 네. 한 골 싸움이 될 것이라는 예상과 역시 적중하면서 우드 알메리아가 한 점을 앞서고 있습니다. 이제 후반전 남은 시간이 얼마 없는데요. 자, 지금도 패스웍이 결국 이런 세밀한 패스웍에서 오늘 경기 조금은 차이가 드러나고 있는 양 팀이에요. 네. 다시 한번 우측에서 뉴 사우스 웨일즈 치고 들어갑니다. 마지막 기회가 될 수 있습니다. 후안이 걷어내는군요. 쿠차스키가 이제부터는 조금 밑으로 내려와서 공을 받아주고 있는데 경기 막판이란 시간이 좀 아쉬울 수는 있겠지만 이 분위기는 일단 계속해서 살려야 됩니다. 네. 알론소 공을 빼앗깁니다. 역습으로 갑니다. 자, 알메리아의 압박력 패스. 좋아요. 이번엔 공을 잃었습니다. 멀리 걷어낼 준비를 하고 있습니다. 역시 투지 넘치는 플레이가 좋은 알메리아 선수들입니다. 네. 예패스 짧게 연결. 세라 정면 선택. 공을 멈춰뒀고요. 자, 좋아요. 박스 안쪽에서 들어갑니다. 수비가 걷어냅니다. 다시 한번. 스테이시 버글러 정면이었습니다. 자, 후안 선수가 공이 상대방의 커트가 됐음에도 불구하고 끝까지 집중해줬기 때문에 이런 좋은 찬스를 가져올 수 있었습니다. 네. 다시 한번 공격권은 뉴 사우스 웨일즈에게 있습니다. 일단 박스 안쪽에서의 집중력과 몸싸움을 이겨내는 과정, 다시 한번 끝까지 공을 바라보면서 슈팅까지 만들어봤던 후안인데요. 자, 지금은 바로 역습 찬스를 살려나가는 뉴 사우스 웨일즈가 하비 플로렌스와의 충돌에서 파울이 선언됐습니다. 네. 우데 알메리아 진영에서 프리킥이 전개가 되겠습니다. 네, 정규 시간은 거의 다 끝이 났고요. 다시 한번 헤딩으로 앞쪽으로 연결합니다. 자, 일단 끝까지 최선을 다하는 움직임이 필요합니다. 네, 공간으로 밀어준 공. 라울이 또 위험한. 네. 후반전 추가 시간은 1분이 주어집니다. 오늘 라울 선수가 클린시트를 기록하게 된다면 네. 클린시트긴 하지만 어떻게 보면은 버글러 선수보다 조금 더 위험한 장면이 많았어요. 감독님의 인상이 써지는 장면이 몇 번 있었죠. 자, 라울 선수가 조금은 더 발전해야 되는 부분이 조금씩 보였습니다. 네, 멀리 걷어내고 있는 하비, 그리고 예패스의 머리에 맞고 뒤쪽입니다. 예패스 자, 끝까지 좋아요. 왼발로 밀어준 공. 지금은 발의 템포가 맞지 않았습니다. 예페스 선수가 좌우 측면에서 강한 압박이 들어오다 보니까 본인이 반박자 빠르게 슈팅을 가져가는데 그러다 보니까 슈팅 타이밍 정확히 디딤발을 딛기 어려움이 있었습니다. 네, 지금 다시 한번 찰 것을 지시하고 있습니다. 그렇죠, 골킥이기 때문에 정확한 라인에서 정확히 다시 시작을 하는 부분을 부심히 얘기를 했습니다. 네, 머리에 맞춰놓고 뒤쪽으로 연결됩니다. 박스 오른쪽에서 좋아요. 네, 끝까지 크로스 올라갑니다. 자, 연결됐어요. 잡아내고 돌아서는 장면. 다시 한번 넘어갑니다. 지켜보는 라울. 이 슈팅을 끝으로 결국 우데 알메리아가 1대1, 1대0 승리를 가져가게 됩니다. 아, 마지막 이 슈팅이 정말 천금 같은 기회였는데요. 찰리 레그의 볼 터치가 조금은 행운이 따라줬고 이 슈팅이 다시 한번 세컨볼 싸움에서 잘 연결이 됐거든요. 네. 하지만 바운드 처리가 확실히 하기 어려웠던 좀 고난도의 슈팅이었던 만큼 아쉬운 결과가 마지막에 나왔습니다. 라울 선수가 확실히 장난기가 있는 게 이 공을 결국 손을 뻗지 않고 지켜보면서 마지막 종료 휘슬을 들었는데요. 자, 라울 선수가 과연 어떻게 성장을 할지도 저 개인적으로도 매우 궁금해집니다. 그렇습니다. 이제 오늘 세 번째 게임이 끝나고 마지막 경기가 또 대한민국 팀이 있지 않습니까? 네, A조의 신라와 또 포르투갈의 명문 구단이죠 벤피카와의 경기가 바로 다음에 치러지도록 하겠습니다. 그렇습니다. 우데 알메리아와 뉴 사우스 웨일즈와의 경기는 1대0으로 우데 알메리아가 이겼다는 소식 전해드리면서 저희는 다음 경기를 기대하겠습니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 여기는 경주입니다.
선박을 뒤쪽에서 다시 한번 수비가 불살되면서 이공을 지켜냅니다. 휘슬 소리 전에 이겼다는 판정은 다시 시작을 했습니다. 네, 다시 후반전 출발. 지금은 라울 선수가 여유를 부리다 공을 빼앗겼습니다. 넘어지죠. 라울 야. 위기에서 정말 지옥을 갔다 왔습니다. 라울이 이전에도 한번 위험해가지고 아주 위험한 장면이 연출했었는데 이번에도 똑같이 위험한 장면이 연출해줬어요. 그렇죠. 오히려 역습을 준비하고 있는 우대 알메리아 빠르게 움직입니다. 다니 바로 슈팅 살짝 빗나갑니다. 자, 지금은 각도도 없고 다시 한번 뒤쪽에서 올려줍니다. 등으로 패스하는군요. 네, 연결은 잘 됐고 또다시 고립되어 있거든요. 백업이 네. 필요해요. 어렵게 라인에서 공을 살려주고 올려줍니다. 수비 맞고 굴절되면서 뒤쪽에서 슈팅 다시 한번 벽에 맞춥니다. 자, 다시 경주입니다. 바람이 조금